Hi, warm welcome to every one of you. എയിം സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ പാലക്കാടിൻ്റെ പുതിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Today we discuss some of the questions, MCQs from humanistic approaches. In the last sessions, we were discussing the various schools of thought in language learning from the 8th module, teaching of English. That is, actually it is teaching of English or English pedagogy. In the beginning of the module, I gave you what is pedagogy and how the word was derived. What does it mean? In simply, we can say pedagogy is the way of teaching or the art of teaching. Curriculum is what we have to teach, and pedagogy is how we have to teach. In this series, we talked of behaviorist school or behaviorism, cognitive school or cognitivism, and constructive approach or constructivism. Later, in the second chapter, we talked of skills and sub-skills of language. In the chapter, from the beginning itself, we got acquainted with what is language and how the word was got introduced, what does it mean, and what are the 4 major skills in language or language learning or communication. We know there are 4 major skills for communication or learning or in language. They are listening, speaking, reading, and writing. That is LSRW. Focusing on all these, we were discussing what are their various sub-skills. We talked of all of the sub-skills we get or the students or the learners get acquainted with while listening, speaking, reading, writing. All this actually leads to comprehension or understanding. Then in the next chapter, now we are talking of the methods and approaches in English language teaching. The methods are the theories or the theoretical findings put forward by many of the major educational researchers and linguists in the world. So, approaches are actually the theoretical findings, but on sticking to these theoretical findings, the teachers
in the class they are practicing or the practical application of these theoretical approaches or theories that we call the methods. The teacher can analyze and utilize any of the approaches mentioned above for teaching a lesson in the class. Clear? So, there are so many approaches or methods. Grammar translation method. It was the traditional oldest method in English or in teaching English. Then we have direct method, audiolingual method, structure oral situational SOAS method, communicate approaches or communicate language teaching CLT, bilingual or bilingual method, humanistic method or humanistic approach. In the last session, we were talking of humanistic approaches. We know there are many approaches, but the humanistic approaches in English language teaching ELT mainly focuses on the whole person, emphasizing personal growth, emotional life being or well-being and the learner's individuality. പഠിതാവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്, പഠിതാവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക്, പഠിതാവിൻ്റെ വൈകാരികമായ നല്ല അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ച് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. These approaches view language or language learning as more than just acquiring grammar and vocabulary. ഒരു ഭാഷയുടെ അതിൻ്റെ പദ സമ്പത്തോ അതിൻ്റെ ഘടനയോ വാക്യഘടനയോ അതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ actually these humanistic approaches aim to create a supportive, meaningful and engaging learning experience. അല്ലെ, അതാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പഠിതാക്കളുടെ ലേണേഴ്സിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ബോധന മാതൃകയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചസ് എടുക്കുമ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ the lessons or the class or the teaching will be student-centered. So, it is a student-centered, humanistic approaches is a student-centered method. And emotional and psychological factors are there. The teachers respect the individuality of the learners. A positive and supportive classroom environment is created while we take humanistic approach. So, there we can see an affective learning atmosphere. Why? Because emotions and attitudes greatly influence language acquisition. Clear? The environmental condition, the emotions, actually affects. If the learner faces high pressure, high stress or anxiety, it will be a barrier to language acquisition. Okay? Personal relevance lessons should connect with the students' lives, values and experiences. So, it's a type of holistic education. Language is taught as a part of the learner's whole development, is cognitive, emotional and social development. So, encouraging learners to find
പേഴ്സണൽ മീനിങ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ. ഭാഷാ പഠനത്തിൽ വെറും ഭാഷയുടെ വ്യാകരണത്തിന്റെ അതിന്റെ ഘടനയോ പദസമ്പത്തുകളോ വൊക്കാബുലറിയോ പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറം പിന്നെ എന്താണ്, ലാംഗ്വേജിലൂടെ ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്ന റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇഫ് യു കൺസിഡർ, ഇഫ് യു ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചസ്, അല്ലെ? അവിടെ ടീച്ചർ ഇസ് എ ഗൈഡ്. Teachers guide and support rather than control the students or the classroom as a what we called teacher autonomy is not there. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് ലേണർ ഓട്ടോണമിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് CLL അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. ലേണേഴ്സ് വിൽ സിറ്റ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ടോപ്പിക്സ് ദേ കെയർ അബൌട്ട്. അവര് ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ടീച്ചർ വർക്ക്സ് ഓർ ആക്ട്സ് ആസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഓർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ഇഫ് they need any help, the teacher will give that help. Okay, encourages trust and cooperation among the students. അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം. പിന്നെ അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ CLL പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് എന്താണ്, ദ സൈലന്റ് വേ എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയാണ്. കലേബ് ഗട്ടെൻകോയുടെ സൈലന്റ് വേ. ടീച്ചർ സ്പീക്സ് വെരി ലിറ്റിൽ. കുറഞ്ഞ ശബ്ദം മാത്രമേ ടീച്ചറുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവൂ. കുട്ടികളാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കുട്ടികളാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ. അവരാണ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ലേണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ സോൾ ഓഫ് ദ ക്ലാസ്, അല്ലെ? അവരാണ് അവിടെ. ലേണേഴ്സ് discover language rules. They find out rules by themselves using cues like color charts and rods, etc. Promotes learner autonomy and problem solving is created. അതിനാണ് നമ്മൾ ദ സൈലന്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പോണന്റ് കാലെബ് ഗട്ടെൻകോ ആണ്. തേർഡ്ലി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, CLL ആൻഡ് സൈലന്റ് വേ. Then we have a Suggestopedia by Georgi Lozanov in the Suggestopedia. What is this? In this style, in this approach, in this type of method or this type, they uses in the classroom, uses music, relaxation, comfortable settings, or any other type of what we call relaxation techniques. It is aims to reduce the anxiety and boost memory and confidence among our learners. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റോപീഡിയ. പോസിറ്റീവ് സജഷൻസ് ആർ വെൽക്കംഡ്. യൂസസ് ഡ്രാമ, റോൾ പ്ലേസ്, സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര എക്സെട്ര. Then fourth one, we have the TPR, that is total physical response. അത് മറ്റൊരു തരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ്. എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ്? ബൈ ജെയിംസ് ഹാഷർ ആണ് അതിന്റെ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ. ദ സൈലന്റ് വേ ആരാണ്? കലേബ് ഗട്ടെൻകോ. ആൻഡ് അതേപോലെ സജസ്റ്റോപീഡിയ ജോർജി ലോസാനോവ്. ആൻഡ് TPR ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ബൈ ജെയിംസ് ഹാഷർ. ഇവിടെ ലേണേഴ്സ് റെസ്പോണ്ട് ടു കമാൻഡ്സ് വിത്ത് ബോഡിലി ഓർ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻസ്. അവർ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ആൻഡ് യങ് ലേണേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ആക്ച്വലി സ്ട്രെസ് and makes learning a type of fun and a memorable event or incident in their life. പഠനത്തെ എപ്പോഴും സ്മരണീയമാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ അല്പം വിനോദപരമാക്കുന്ന, അല്ലെ, ഒരു ഹോബിയായി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരുതരം കാര്യമാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ബോഡിലി ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പഠന രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കാണ് അത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിറ്റിസിസങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും
ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പോണൻസിനൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ്. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫസ്റ്റ്. വായിക്കൂ. What is the primary focus of humanistic approaches in ELT? ELTയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിലെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചസിന്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? We have the options here. Grammar accuracy, emotional well-being of learners, vocabulary expansion, translation skills. ഞാൻ ജസ്റ്റ് MCQs വായിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ബ്രീഫിങ് തന്നുകൊണ്ട്, ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ലെക്ചറിന് ശേഷമാണോ, നിങ്ങളെ ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ MCQs ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ശരിക്കും ഏത് MCQസും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഹെഡിങ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വേണം MCQs ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇൻ ELT? എന്താണിത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കേട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ തോന്നുന്നത്? ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചസിൽ ഗ്രാമർ അക്യുറസിയോടെ നോക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഗ്രാമർ, ദ വൊക്കാബുലറി, അല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ്? വേറെ പലതിനുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഗ്രാമർ അക്യുറസി, ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ്, വൊക്കാബുലറി എക്സ്പാൻഷൻ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്കില്ല്. ഇതൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? അവിടെ ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പഠിതാക്കളുടെ വൈകാരികമായ നല്ല അവസ്ഥ, അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവരുത്. ദേ ഷുഡ് ബി സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. അവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി, ഓവറായിട്ടുള്ള ചെറിയ ആങ്സൈറ്റി നല്ലതാ പഠിക്കാൻ. അതാണ് വളരെ ചെറിയ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി എന്നല്ല ശരിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ചെറിയൊരു ആകാംക്ഷ നല്ലതാണ്, ഉത്കണ്ഠ നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരെ കുറച്ച് ഈഗർ ആയിരിക്കണം. എന്താണ് ഇയാൾ പറയണത്, എന്താണ് സംഭവം, അപ്പൊ അത് വേണം. നേരെ മറിച്ച് അയ്യോ എന്താണാവോ പറയുക, അത് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠ എന്നാ പറയാ, അത് നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. അതാണ് ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ബിക്കംസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ബി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് മെത്തഡ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചാൾസ് ടുഡാൻ? ചാൾസ് ടുഡാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെത്തഡ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ചാൾസ് ടുഡാന്റെ മെത്തേഡ് രണ്ടാളുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ചാൾസ് ടുഡാന്റെ മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതാണ്? ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ്. ആളെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ്, സൈലന്റ് വേ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്, സജസ്റ്റോപീഡിയ. ഓരോന്നിനും നേർക്ക് ഓരോ ആളുകളെ എഴുതി വെക്കണം. മനസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ആണോ? സൈലന്റ് വേ ആണോ? നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത്? CLL ആണ്, CLL ആണ്, CLL ആണ്, CLL ആണ് ചാൾസ് ഖുറാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, ഓപ്ഷൻ ഈസ് C. മറ്റൊക്കെ പേര് ഓർമ്മയില്ലേ? ജോർജി ലൊസാനോവ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഗറ്റെൻകോ ഉണ്ട്. ആ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കണം. ഇൻ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചസ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ഓഫൺ സീൻ ആസ് എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? ഡിക്റ്റേറ്റർ ആണോ? ടീച്ചർ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ ആണോ? പിന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ അനലിസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ലേ? നോക്കിക്കേ.
ഏതാണ്? ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക്കില് ടീച്ചറിനാണ് പ്രാധാന്യം, സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റേർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ്, ടീച്ചർ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ടീച്ചർ ഒരു ഗൈഡാണ്, ടീച്ചർ ഈസ് ഓൺലി എ മെന്റർ. അവിടെയാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. The silent way emphasizes memorization, teacher-led drills, learner autonomy, listening only. Silent way എന്താണ്? The teacher speaks less, students speak more. അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്, കൂടുതൽ അവരാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ the silent വേയില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മെമ്മറൈസേഷൻ ഇല്ല. GMT-യിലാണെങ്കിൽ മെമ്മറൈസേഷൻ വരും. ടീച്ചർ ഡ്രില്ല്, ലേണർ ഓട്ടോണമി, ടീച്ചർ ഒന്നല്ല ഡ്രില്ല് അവിടെ ചെയ്യണേ, കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല. ഇതാണോ എന്നൊരു സംശയം. ഇനി ഇതും കൂടി ഉണ്ടോ? ലിസണിങ് ഓൺലി ആണോ? അല്ല. ലിസണിങ് ഓൺലി വാട്ട് ദ ടീച്ചർ സേസ്, പറയുന്ന മാത്രം കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേണർ ഓട്ടോണമിയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പാഠഭാഗം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസറും കൂടി കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. വേറെ ആരും നമുക്ക് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് സംഭവം ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആൻസർ നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ആൻസർ അറിയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ആവില്ല. അപ്പൊ നോക്ക്, ലേണർ ഓട്ടോണമിയാണ് സൈലന്റ് വേയില്, കലേബ് ഗട്ടൻകോയുടെ സൈലന്റ് വേയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് സജസ്റ്റോപീഡിയ? പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല പേര്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതല്ല, ജെയിംസ് എഷർ ആണോ? ആരാണ്? ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് സജസ്റ്റോപീഡിയ? പേര് നോക്കി പറ. കാൾ റോജേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ആളാണ്, അല്ലെ? ഏതാണ് സജസ്റ്റോപീഡിയ? സജസ്റ്റോപീഡിയയുടെ ആൾ ആരാണ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് സജസ്റ്റോപീഡിയ ജോർജി ലോസാനോ ആണ്. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ടു. സോ ജിയോജി, അതാണ് ജോർജി ലോസാനോ ആണ് അതിന്റെ എക്സ്പൊണന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നെക്സ്റ്റ്, 6th one. Total physical response is most suitable for advanced learners, grammar instruction, kinesthetic learners, silent reading. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചില്ലേ? 6th one. ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ്, TPR, അത് എന്തിനാണ്? നോക്കൂ, താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തിനാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം? ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ് എന്താന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ വരും. അധ്യാപകന്റെ കമാൻഡ്സുകൾക്കനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ അത്. താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അത് കൂടുതലും നല്ലത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അതില്ല. ഗ്രാമർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് പറ്റുമോ? കൈൻസ്തെറ്റിക്സ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. കൈൻസ്തെറ്റിക്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ C ആണ്. സൈലന്റ് റീഡിംഗ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ്? C ആണ്. കൈൻസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കലുകളൊക്കെയാണ് കൈൻസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയാം. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൈകൊണ്ട് എന്താണ് വിളിക്കണത്, വിട്ടോ എന്ന് പറയണത് എല്ലാം. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൈൻസ്തെറ്റിക്. അതുകൊണ്ട് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് ടീച്ചിങ്? ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത്, സവിശേഷതയല്ലാത്തത് എന്താണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. പേഴ്സണൽ റെലവൻസ്, സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റേർഡ്നെസ്, സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ, ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്. ഫീച്ചർ അല്ലാത്തതല്ലേ. ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ടീച്ചിങ്ങിന് പേഴ്സണൽ റെലവൻസ് ഉണ്ട്, വ്യക്തി ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റേർഡ്നെസ് ആണ്. സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവുമോ? അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്?
നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? നോട്ട് എന്നായതുകൊണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ അവിടെ പറയാറില്ല, നിർബന്ധമാക്കാറില്ല, നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വരികയുമില്ല, ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് അത് വരികയുമില്ല. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും, അവർ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ മാത്രമാണ് അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഡസ് CLL സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ? CLL എന്താണ്? എല്ലാം CLL തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ CLL എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ചാൾസ് ഖുറാൻ. എന്താണ് CLL? ചാൾസ് ഖുറാൻ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് CLL? എന്താണ് CLL? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആണോ എന്നും വിചാരിക്കും. കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആണോ? കാരണം ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ക്രിയേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആണ്, അതും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ CLLന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കേണ്ടത്? കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആണോ? ഏതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി? ഇപ്പൊ ഇതല്ല. അപ്പോ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ബിക്കംസ് ഓപ്ഷൻ ബി. നമുക്ക് ബി ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്, ഒരു സമൂഹമാണ്, ഒരു ഗ്യാങ് ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റില് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം. എന്ത്? CLL എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാകണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ സൈലന്റ് വേ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു. സൈലന്റ് വേ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു? ചാൾസ് ഖുറാൻ, ജെയിംസ് എഷർ, ജോർജി ലൊസാനോ. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം. സൈലന്റ് വേ ആരാണ്? കാലേബ് ഗട്ടൻകോ അല്ലെ? സൈലന്റ് വേ ആരാണ്? കാലേബ് ഗട്ടൻകോ ആണ് സൈലന്റ് വേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതൊന്നും ഇനി നിങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചാലും അതവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ചർ ആയിരുന്നു കാലേബ് ഗട്ടൻകോ. He developed the silent way in the 1960s as a learner-centered method. ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ലേണർ സെന്റേർഡ് മെത്തേഡായിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് അതിനെ ഒരുപക്ഷെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. A key aim of humanistic approaches is നോക്കാം ഉത്തരം, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ടീച്ച് ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്, prepare for examinations, develop the whole person, drill vocabulary. ഇതിൽ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉന്നം? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചാണല്ലോ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏതാണ്? ഡെവലപ്പ് ദ ഹോൾ പേഴ്സൺ. വ്യക്തിഗതമായ വളർച്ച എല്ലാ തലത്തിലും. ഇമോഷണലി ഒരു കുട്ടി, ഒരു പഠിതാവ് വിഷയവുമായി ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, വൈകാരികമായ ബന്ധം വരുമ്പോഴാണ്, ഒരു തരത്തിലല്ല എല്ലാ തരത്തിലും റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്റ്റുഡന്റ് ആസ് എ ഹോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് ക്ലാസ് റൂംസ് errors are viewed as. ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ, ഈ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികളിൽ, പഠനമുറികളിൽ തെറ്റ് വരുത്തും കുട്ടികൾ. തെറ്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? മഹാപരാധമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ പരാജയങ്ങൾ വിജയത്തിന്റെ കോണിപ്പടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ?
പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ പോയി നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ വരുന്ന തെറ്റിന് ശിക്ഷ അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയാണോ? അത് പരാജയത്തിൻ്റെ സൂചനകളായിട്ട് കാണുമോ? പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളായിട്ട് കാണാമോ? പരാജയങ്ങളെ കുഴപ്പമില്ല, അത് വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്രസക്തമായിട്ടോ കരുതണമോ? നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ എന്താണ് കരുതേണ്ടത് എന്ന്. ഒന്ന്, പണിഷബിൾ ഒഫൻസസ്, സൈൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ, ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, irrelevant. Which will be your answer? Definitely in humanistic classrooms punishable offense അല്ല, സി അല്ലേ ഒഫൻസിന് വേണ്ട? പരാജയങ്ങളുടെ സൂചനകളാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല, പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് അല്ലെ? പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ പതനത്തിലും ഓരോ വീഴ്ചയിലും അങ്ങനെ ഇനി വീഴാതിരിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടി ഓരോ തെറ്റ് വരുത്തുമ്പോഴും അതല്ല, ശരിയിലേക്ക് കുട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അതിനെ പരിഗണിക്കാതെ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ശരിയല്ല. സോ ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. വിച്ച് മെത്തഡ് യൂസസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്? പഠനത്തിന് സംഗീതം, ഒരു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് അല്ലെ, ഒരു ലോ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്, വളരെ റിലാക്സേഷൻ, വളരെ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ആരാം കരോ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വന്നാ മതി. അപ്പോ അത് ഏതിലാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആൻസർ നോക്കിക്കേ. CLL, കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്, സജസ്റ്റോപീഡിയ, TPR, ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ്, സൈലന്റ് വേ. ഏതിലാണ് വിച്ച് മെത്തേഡ് യൂസസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്? എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് സജഷൻ, റിലാക്സേഷൻ വരുന്നത്? എവിടെയാണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നത് സജസ്റ്റോപീഡിയ, ജോർജി ലസാനോ, സജസ്റ്റോപീഡിയയിലാണ് അത് വരുന്നത്. കാൾ റോജേഴ്സ് emphasized teacher authority, translation method, human potential and self growth, grammar rules. എന്താണ് കാൾ റോജേഴ്സ് എംഫസൈസ് ചെയ്തത്, ഊന്നി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കാൾ റോജേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാൾ റോജേഴ്സ് നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത്. കാൾ റോജേഴ്സ് ഇതിൽ താഴെ പറയുന്നതില് എന്താണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാൾ റോജേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാൾ റോജേഴ്സ് എംഫസൈസ്ഡ്, ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ടീച്ചർ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഗ്രാമർ. ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് സെൽഫ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് ഊന്നി പറയുകയുണ്ടായി. ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗില് ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണം, അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്, അതാണ് സെൽഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത്. പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്, പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. കാൾ റോജേഴ്സ് അവിടെയാണ് ഊന്നിയത്. അതാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് വരേണ്ടത് എന്നാണ് കാൾ റോജേഴ്സിന്റെ വാദം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോ അതാണ് കാൾ റോജേഴ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ്.
TPR was developed by, പെട്ടെന്ന് പറയണം. TPR ഓരോന്ന് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. TPR was developed by. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 14ാമത്തെ ചോദ്യം, കലേബ് കെട്ടൻഗോ, ജെയിംസ് അഷർ അല്ലെ, ജെയിംസ് അഷർ അല്ലെ, ജെയിംസ് അഷർ, കാൾ റോജേഴ്സ്, ജോർജി ലൊസാനോ. അപ്പോ TPR was developed by ABCD. ജെയിംസ് അഷർ, ജെയിംസ് അഷർ. ഇതൊന്ന് എഴുതി പഠിച്ച് കൺസെപ്റ്റും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറഞ്ഞത്? അതാണ് ജെയിംസ് അഷറിന്റെ ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസ്. വളരെ താഴെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. TPR was developed by ജെയിംസ് അഷർ. കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്കാം.